जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस रो कोर 8 फोर्थ सेमिस्टर पिलाने सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% आसो जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड हो जमारू मिस करेंगे ना देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन एवं ता सहित जो मैंने यही चैनल रे प्रथम थर आसुँच शेष में सब्सक्राइब करको भूलिए ना। देखो पे जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड हो डिस्कस अबाउट द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट भारत राष्ट्र गठन में परिवर्तनता संबंध में आलोचना कर जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पे से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड हो जमारू मिस करूँ ना। जदि भी विश्वास ना ताहले सिलेबस देखु देन जाकिना ए वीडियो देखिए एवं ता सहित काली प्लाने प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जमारू मिस करेंगे ना 100%। जदि आपने प्रैक्टिस सेट करनी ताहले आपनकर एग्जाम बेस्ट टू बेस्ट हम देखा एवं पिलाने जहाँ यह अच्छे पिलाने ये लॉन्ग क्वेश्चन यह गोटे हूँ पॉजिटिव हिसाब से देखो भारत राष्ट्र गठन में किसी परिवर्तन आसला बोली कह परिवर्तनता नेचर कौन अच्छी केमिति परिवर्तन आसला एबेकार जुगर पिलाने देखो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ एठार कह भारत में एबेकार समय टेक्निकल आसला टेक्नोलोजी आसला एवं डिजिटल आसला बा फोन द्वारा एप्स द्वारा गोटे मेसेज एठू आ गोटे स्थान को पठा जाई पारुछि टेक्निकल प्लान टेक्निकल गोटे मेसेज माध्यम गोटे डिजिटल माध्यम ये सब हूँ परिवर्तन देखिए पूरा इजी अच्छी और पूरा इजी मात्रा बुझंतु भारतीय राष्ट्र एक गणतांत्रिक और संघात्मक राज्य भाव में 1947 मसीह स्वाधीनता हासिल करिया परे गठित होइतिला। एठार कह भारतीय राष्ट्र एक गणतांत्रिक समस्या जानते यह केबे हला कहले जेतल कि भारत स्वाधीन हो गला तापर हेला एवं संघात्मक जहाँ कह संघ पिलाने संघ संघात मीन्स गोटे प्रेम भाव थी जमीक केन्द्र और राज्य मध्य संघीयवाद जहाँ केन्द्र राज्य मध्य क्षमता बंटन होता है कह जाए संघ बा प्रेम भाव जहाँ गोटे संपर्क रही 1947 मसीहा तापर स्वाधीन पाइला यह गठित है बोली कह संविधान अनुसार यही राष्ट्र सार्वभौम गणतंत्र धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और साधारणतंत्र राष्ट्र रूपे गठित होती पिलाने बारंबार कही एसब पूरा इजी अच्छी देखूँ कौन कह संविधान जहाँ उच्चरे एवं ता अनुसार राष्ट्र सार्वभौम सर्वोच्च क्षमता गणतंत्र जहाँकि लोक मान शासन धर्मनिरपेक्ष सबु धर्म समान सबु धर्म को आपणेबा समाजवादी जिते सब समाज रे बसवास करुछंती से सब को एक करिबा साधारणतंत्र जहाँकि लोक माने गोटिए प्रतिनिधि चयन करथांती लोक मानकर शासन जे कि गोटे नेता सेठारे रही थाए साधारणतंत्र जहाँ कह जाए लोक मानकर शासन राष्ट्र रूपे गठित होई अछि। तेबे देशर आर्थिक बा भारतर आर्थिक टंका जहाँ कह सामाजिक और राजनैतिक परिवेश रे गठित होइछि किपर कहले देखो पिलाने आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक परिवेश हेउथिबा परिवर्तन किछि परिवर्तन आसला ताहा हेउथिबा परिवर्तन सो भारतीय राष्ट्र भूमिका और ता सहित गठन मध्य अनेक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन देखा जाए केउठारे कहले आर्थिक क्षेत्र में बा टंका क्षेत्र में बा लोक जो बसवास करती से क्षेत्र में बा राजनैतिक जे कि गोटे शासक बा गोटे नेता शासन करथाए सेठारे किछि परिवर्तन आसला बोली कह जाउछि। एबे देखिबा परिवर्तन पिलाने नेचर बा प्रकृति पचारे ताहले भी यह लिखिबे एवं जदि याकू पुंखानुपुंख भाव में व्याख्या कर कहले यह भी लिखे पिला पूरा सेम अच्छी जदि प्रकृति पचारे ताहले भी एक क्वेश्चन रो आंसर यह ठीक है एवं पुंखानुपुंख भाव में व्याख्या कर कहले यह ही अच्छी यह ही लिखे पिलाने। एबे देखिया परिवर्तन बा प्रकृति कौन गोटे गोटे देखिया प्राथमिक बा प्रारंभिक समय राज्य आरंभ मीन्स स्वाधीनता हेबा परे कौन समय राज्य किपरि देखा जाउथिला बोली कह जाउछि
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟର ରାଜ୍ୟ କିପରି ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଯୁଝୁଥିଲା ବା ତା ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ବା ଟଙ୍କା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ମିନ୍ସ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ କମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ବୋଲକି ଗଲେ ସେମାନେ ଜମାରୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାହା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସେଇ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭେଦଭାବ ରହିଥାଏ। ସେଇ ଭେଦଭାବର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଝୁଛନ୍ତି ବା ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂମିକା ଥିଲା ଉନ୍ନତି ଓ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା। ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂମିକା କ'ଣ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଉନ୍ନତି କରିବା ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କି ଭଲ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଥାଏ ସେଇ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ବା ଯାହା ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଲଢ଼ିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦିଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜକୁ ଏକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଦିଗରେ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା ବା ଧରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚାଷୀ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ଚାଷୀ ଏହିସବୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ ତାହା ପାଇଁ କିଛି ନୀତି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ସଂଘାତ୍ମକ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଶାସନ କରିଥାଏ ଓ ସଂଘାତ୍ମକ ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ହୋଇଛି କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର, ସମାଜବାଦୀ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରୂପରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। କେଉଁପରି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମ ଯାହାକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ, ସମାଜବାଦୀ ସମସ୍ତେ ଏକ ରହିବେ ସମାଜରେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାହାକି 5 ବର୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ସରକାର ଓ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ନାହିଁ, ଏ ରୂପେ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂମିକା ଓ ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି ଓ ତା ସହିତ ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦାରତା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଉଦାରତା ମିନ୍ସ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଉଦାରତା ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦାରତା ମିନ୍ସ ଦାନଶୀଳତା ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ଦାନଶୀଳତା ଯିଏକି ଦାନ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତ କିଛି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲା ନା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଭାରତ ଦେଶ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। କେଉଁଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ? ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଯାହାକି କିଛି ସଙ୍କଟ ହେଲା ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ପିଲାମାନେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ତାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଉଦାରତା ବା ଦାନଶୀଳତା, କିଛି ଦାନ ଦେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଦାନ କରିବା ବା କିଛି ଦାନ କରିବା ପିଲାମାନେ। କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦାରତା ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦାନଶୀଳତା ପରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଯାହାକି ଭାରତ କିଛି ସଙ୍କଟ ଥିବ ନା ସେଇ ଗୋଟେ ଦେଶ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବ ତାପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 1991 ମସିହାରେ ଭାରତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ କିଛି ସଙ୍କଟ ଆସିଲା ବା ବିପତ୍ତି ଆସିଲା ତାହା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଉଦାରୀକରଣ ଓ ବେସରକାରୀକରଣ, ଉଦାରୀକରଣ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଯାହାକି
ଘରୋଇ ବେସରକାରୀକରଣ ଜଗତୀକରଣ ନୀତି ଜଗତୀକରଣ ଯାହା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବା ବିଜନେସକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ବା ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏଲପିଜି ଯାହା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଘରେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଲପିଜି ଲିକ୍ୱିଡିଫାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହାକି ଘରୋଇରେ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଚପି ଗ୍ୟାସ୍ ଶୁଣିଥିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘର ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ଥିବ ଗ୍ୟାସ୍। ଅନୁସରଣ କଲା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭୂମିକାରୁ ଅବସ୍ଥାନ କରି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଲା। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ଉଦାରୀକରଣ ବେସରକାରୀକରଣ ତା ସହିତ ଜଗତୀକରଣ ନୀତି ଏହା ଆପଣେଇବା ପରେ ବା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଯାହା ପଲିସି ଏସବୁ ଆସିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା। ଏହା ଫଳ ରାଜ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରକୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା ଓ ବଜାର ନିୟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ନେକ୍ସଟ ସାମାଜିକ ଜାଗୃତି ଓ ତା ସହିତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସାମାଜିକ ଜାଗୃତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଜାଗୃତ ହେବା। ଜାଗୃତି ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସତର୍କ ବା ଜାଗୃତ ହେବା ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଜାଗୃତ ହେବା ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଜାଗୃତି ମିନ୍ସ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ସାମାଜିକ ବା ସମାଜରେ ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି କିପରି ବିକାଶ କରିବା ତାହା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଭାରତରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତାହା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେଇ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଜନ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦଳିତ ଅଧିକାର ଯାହାକି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତଳୁଆ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ନାରୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖାଯାଉଥିଲା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପଛୁଆ ଧରାଯାଉଥିଲା ନାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ତାହାକୁ ଏବେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ସଶକ୍ତିକରଣ ଉନ୍ନତି ନାରୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବେକାର ଯୁଗରେ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇପାରିବ ଯେକୌଣସି ପଦବୀରେ ରହିପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ବସବାସ କରୁଛୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାର ଯାହାକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ଲୋକପାଳ ନୀତି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିଜ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବା ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଜାଗୃତ ହେବା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ବିକାଶ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତ ଆହୁରି ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆହୁରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଖୁସି ହିସାବରେ ରହିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଏହାର ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ସ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମିନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପିଲାମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲି ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯାହାକି ଏହା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗରେ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କିଛି ବିକାଶ ହେଇନଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ 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 କରି ବିକାଶ ହେଲା ତାହା କୁହାଯାଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଏବେକାର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଟିକିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ହଉନା କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ଦେଶ ହଉନା ସେ ବିଜ୍ଞାନ କରିଥାଏ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଏବେକାର ଯୁଗ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଯାହାକି ସାଇନ୍ସ ଯୁଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ଚାଲୁଛି ତାହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପଢ଼ାଉଛି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଏଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ତା ହେଉଛି ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଲା ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା ଗଲା ତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେଉଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗରେ ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବିକାଶ ହେଇପାରୁନଥିଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯଦି ଆପଣ
ଘରେ ନାହାନ୍ତି କିଛି ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଫୋନ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ବା ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେବେ। ତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ପୁରା ସର୍ଟକଟ୍ରେ। ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেକ୍ ইନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଉପାଧି ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଜନା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିছে। ପିଲାମାନେ এই দুইটা পয়েন্টକୁ মনে ରଖେ, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেକ୍ ইନ୍ ইন্ডিଆ ଓ ତା ସହିତ মেକ୍ ইନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଭାରତକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ତିଆରି କରିବା। କେଉଁପରି ତିଆରି କରିବା ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଉପାଧି ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଜନା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ହେଲା। କେଉଁପରି ବିକାଶ ହେଲା, କାହା ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ହେଲା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୋନ୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ତା ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହିସାବରେ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ନା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ହିସାବରେ ଲେଖିବେ। କେଉଁପରି ବିକାଶ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ ହେଲା, କ'ଣ ଏବେକାର ଯୁଗରେ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଯାକ ଲେଖିଦେବେ। ପୁରା ପଜିଟିଭ୍ ହିସାବରେ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ଭଲ ଆସିବ। ଧର୍ମ ଓ ରାଜନୀତିର ସମ୍ପର୍କ ବଦଳ, ଧର୍ମ ଥିଲା ଓ ତା ସହିତ ରାଜନୀତି ଥିଲା, ଏଇମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବଦଳ ମିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ରାଜନୀତି ବା ସେଇ ରାଜନୀତି ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ତାହା କୁହାଯାଉଛି সেই ସମୟରେ ବଦଳ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଭଲରେ ଶାସିତ ହେବା ବା ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କୁ ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ, ଶାସକ ସେ ଭଲରେ ଶାସନ କରିପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ କି ଯାହାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ କରୁଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଏହା ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦଳମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମ ଯାହା ଅଛି, ସେ ଧର୍ମ ଚିନ୍ତାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଜାତି ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଓ ଲଘୁ ଜାତି ଅଧିକାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହା ଜାତି ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଜାତି ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବି, ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଜାତି ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝିବା ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ହିନ୍ଦୁ ଜାତି, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବା ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ତାହା କୁହାଯାଉଛି ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ମୁସଲିମ ଜାତିକୁ ସୁରକ୍ଷା, ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଜାତି ମିନ୍ସ ଯାହାକି ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ, ଯାହା କିଛି ୱିକନେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ଦବି ଯାଇଛି, ଯାହା କିଛି ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେସବୁକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ, ଆଉ ଥରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଲଘୁ ଜାତି ଯାହାକି ତଳୁଆ ଜାତି, ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ତଳୁଆ ଜାତି, ସେ ଅଧିକାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଯାହାକି ତଳୁଆ ଜାତି ପିଲାମାନେ, ଯାହା ତଳୁ ଜାତି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେସବୁକୁ ଅଧିକାର ଦେବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ସମ୍ବିଧାନ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ସମ୍ବିଧାନ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରିଛି। ତଥାପି ଏହି ମାନ୍ୟତା ଏବେ ବିବାଦସ୍ପଦ ହୋଇଯାଇଛି ବା ବିବାଦସ୍ପଦ ହୋଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ଭୂମିକା କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ଅଛି 28ଟି ରାଜ୍ୟ, ସେଇମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଯଦି ରାଜ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ କରିବେ, ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକାଶ କରିବେ, ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ହେବ ବା ଭାରତ ବିକାଶ ହେବ। ମନେ ରଖେ, ନିଜକୁ ବିକାଶ କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ଯାଇକିନା ଭାରତ ବିକାଶ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତମ ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି? ସୀମା ସୁରକ୍ଷା, ଯାହା ସୀମା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧ, ଯାହାକି ଆତଙ୍କବାଦ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦ ରହିଥାଏ, ଯେ କି ମାଓବାଦୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ମାଓବାଦୀ, ଯିଏକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖାଇବ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିବ, ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ କିଡନାପ କରାଯାଇଥାଏ ବା ଯାହାକି ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କି ଆମ ଦେଶର ଖାଇବେ, ସେଇ ଆମ ଦେଶର ହିଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ, ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଆତଙ୍କବାଦ। ଯାହାକି ଆତଙ୍କବାଦ
ଯାହାକି ବନ୍ଧୁକ ମାନେ ଧରିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ଚୋର ମାନେ। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧ, ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସ୍ଥିରତା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଅଧିକ କଠିନ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚୋର ତ ରହିବେ ନା, କିଛି କିଛି ଥିବ ନା, ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲୁଥିବ ନା, ସେସବୁ ପାଇଁ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଓ ତା ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସ୍ଥିରତା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବେ କଠିନ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଠିନ ନୀତି, ଯାହାକି ଯିଏକି ଦଣ୍ଡ କରିବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ ମିଳିବ, ତାହା କୁହାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶୀଳ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର ରୂପ ଅନୁଭବ କରାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ସଂଘବାଦ, ଯାହାକି ଖଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଭାରତ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡତା, ଯାହାକି ସବୁ ଏକ, ଅଖଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଖଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଅଖଣ୍ଡ ଯାହାକି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ସଂଘବାଦ, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ସଂଘ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ, ସଂଘ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଞ୍ଚଳୀୟ ଦଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଉଦୟ ସହ ବାରମ୍ବାର ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗଲି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ଅସୁବିଧା ଥିବ ସେ ଅସୁବିଧାକୁ କିପରି ଠିକ୍ କରିଯିବ ତା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମିନ୍ସ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ନେଗେଟିଭ ହିସାବରେ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ହିସାବରେ ଯାଉଛି ନା ତାହେଲେ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି ତାକୁ କିପରି ବିକାଶିବ ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଥିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହି ବିଷୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତାହାଠୁ କମ୍, ସେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହି ବିଷୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନବ ଅଧିକାର ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ, ମଣିଷର ଅଧିକାର କ'ଣ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଯିବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂମିକା ବିକାଶ ପାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନବ ଅଧିକାର ଯାହା ଅଛି ତାହା କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବ ତାହା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂମିକା ବିକାଶ ପାଉଛି ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ତାହା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ନ୍ୟାୟ ଲଭ୍ୟତା, ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଓ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସୁଧାର ଘଟିଛି। ନ୍ୟାୟ ଲଭ୍ୟତା, ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଓ ତା ସହିତ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁଧାର ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନ୍ଜିଓ ଓ ମିଡ଼ିଆ, ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିର ଭୂମିକା। ଏନ୍ଜିଓ କ'ଣ, ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କଲି, ଯାହାକି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ଏନ୍ଜିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏନ୍ଜିଓ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜିଓ ମିନ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ନନ୍ ଏନ୍ଜିଓ ମିନ୍ସ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ହିସାବରେ ଯିବ ପିଲାମାନେ। ଏନ୍ଜିଓ ଓ ତା ସହିତ ମିଡ଼ିଆ ଓ ତା ସହିତ ଏନ୍ଜିଓ ମିନ୍ସ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ, ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପିଲାମାନେ, ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଓ ତା ସହିତ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥାଏ। ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି, ନାଗରିକ ସମାଜ, ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ସମାଜ ଗଠିତ ହେବ ତାର ଭୂମିକା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ନିଜେ ନୀତି ବନେଇ ତାହା ଲାଗୁ କରୁନାହିଁ। ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନୀତି ବନେଇ ତାହା ଲାଗୁ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଏନ୍ଜିଓ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଓ ମିଡ଼ିଆ ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟା ଓ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ଅଛି ଭାରତ, ସେ କିଛି ନୀତି ଏବେ ନିଜେ ଲାଗୁ କରୁନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା କରୁଛି ବୋଲି ଏନ୍ଜିଓ ଯାହା ଅଛି, ମିଡ଼ିଆ ଯାହା ଅଛି, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଯାହା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟା କ'ଣ ଅଛି, ସହଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ପରିବେଶ ଓ ତା ସହିତ ସୁଶାସନ ମାମଲା। ପରିବେଶକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସୁଶାସନ ମିନ୍ସ ଭଲ ଶାସନ ମାମଲା କ'ଣ। ଯଦି ଭଲ ସରକାର ଥାଏ, ସେଇ ସରକାର ସୁଶାସନ କରେ ତାହେଲେ ନିଜେ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ପରିବେଶ ଯାହା ଅଛି ପରିବେଶକୁ ତ ଲୋକମାନେ ସୁଧାର କରିପାରିବେ, ଯାହା କିଛି ଥାଏ ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସରକାର ସୁଧାର କରିଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା,
ପରିସ୍ଥିତିର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ନୀତିମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ନିଜ ନୀତି ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ନିର୍ମୂଳନ ଓ ତା ସହିତ ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚଲାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଭୌଗୋଳିକ ଓ ସୀମା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭୌଗୋଳିକ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସୀମା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ? ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଭାରତର ସୀମା ସମସ୍ୟା ଓ ତା ସହିତ ଅତିକ୍ରମଣ ଘଟଣା ସହିତ ସାମରିକ ରାଜ୍ୟ ଭୂମିକାର ଉଦୟ ଘଟିଛି। ନେକ୍ସଟ ଏପ୍ସ ବା ଯାହା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଆପ୍ସ ଯାହାକି ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏପ୍ସ ଓ ତା ସହିତ ମୋବାଇଲର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ମୋବାଇଲ ଯାହା ଅଛି ସମସ୍ତେ ତ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଏପ୍ସ ବି ଥିବ ଫୋନ୍ରେ ଓ ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପିଲାମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏବେକାର ଯୁଗରେ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ମେସେଜ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନା ତାହା କୁହାଯାଉଛି। ମୋ ସେବା ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଭୂମି ଭଳି ଅନେକ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଜନତା ସହ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି ବା ସର୍ଟକଟ୍ କହିଲେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିକାଶ ଘଟୁଛି। କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ତାହା ପାଇଁ ଏସବୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ଦେଖିବା ନିଷ୍କର୍ଷ ବା ଶେଷ କ'ଣ? ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦିନେ ଯେଉଁଠି କେବଳ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅନୁପାତ ବା ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ତା ସହିତ ଅନୁକୂଳତା ସହିତ ତାହାର ଗଠନ ଭୂମିକା ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଠନ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସହିତ ଅନୁକୂଳ ରୂପରେ ବିକାଶ ଘଟାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶା କ'ଣ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା କ'ଣ ଅଛି ଓ ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ କିପରି ବିକାଶ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହିସାବରେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପ୍ସ ଆସିଲା ଫୋନ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ହିସାବରେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଓ ତା ସହିତ କାଲି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। 100%ର ବା 100 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଜମାରୁ କମିବ ନାହିଁ 90+ ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।